Sharing by Sister Rajini sister. சோத்திரம் ஆண்டவரே, நேற்று முன்றும் ஆராதனை நல்லா தழுப்புனே ஆண்டவரே. இந்த நேரத்துக்காக நன்றி அப்பா. இந்த நேரத்தில் எங்களை கொண்டாந்து சேர்த்ததுக்காக நன்றி அப்பா. சோத்திரம் ராஜா. ஆண்டவரே, இந்த 11 மாதம் எங்களை காப்பாற்றி இந்த 12ஆம் மாதம் கிருபிக்காக நன்றி. சோத்திரம் ராஜா. ஆண்டவரே, யார் கொடுக்காத பாக்கியத்தை எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறீங்களே நன்றி. சோத்திரம் ராஜா. இந்த நாளில் எத்தனோ பேர் இல்லாமல் இருக்கிறாங்க. ஆனாலும் ராஜா, உன் கிருபைனாலே இந்த ஆலயத்தில் நாங்கள் இருக்கிறோம் ஆண்டவரே. சோத்திரம் ராஜா. ஆண்டவரே, ரஜினியும் கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்குற ஆண்டவரே, அவங்க பேச போகிற வார்த்தை ராஜா அப்பா அநேக பேருக்கு ராஜா அந்த இருதயத்தில் உள்ளத்தில் ராஜா அவங்க நாட்டுக்கு ஆண்டவரே. சோத்திரம் ராஜா. அப்பா அவங்களை மறைத்து நீங்கள் பேசுங்க ராஜா. அவங்களுக்கு தைரியம் கொடுத்து ராஜா அந்த வார்த்தை பேசும்போது ராஜா அவங்களுக்கு தைரியமாக பேசுகிற படிக்க நீங்கள் உதவி பண்ணுங்க ஆண்டவரே. ஒருத்தரை நீங்கள் தொடுங்க ராஜா. அந்த வாக்கியம் ஊக்குமா ராஜா இந்த காதில் கேட்டு இந்த காதில் விடாத படிக்க ராஜா. அவங்க கேட்டு ராஜா அவங்க வசன பிரகாரம் நடக்கிறதுக்காக நீங்கள் உதவி பண்ணுங்க ஆண்டவரே. சோத்திரம் ராஜா. சோத்திரம் ராஜா. ஆண்டவரே, முதல்லேருந்து கடைசி வரைக்கும் நாங்கள் பாண்ட பாட்டுங்க வர்ஷிப்புங்க அப்பா பேசுகிற சாங்கெல்லாம் பாண்டுங்களை கூட உன் கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறப்பா. அவங்கள ஆசீர்வாதி பலப்படுத்து ஏசு கிறிஸ்து நாமத்தில் நல்ல பிதாவே. நன்றி சாரதா மாமி. எல்லாருக்கும் praise Lord. I thank God for giving me this opportunity. Actually in the message sister Evangeline Mayuri அவங்க பேசக்கூடிய வார்த்தை, I mean she was supposed to speak today but somehow because of she was not feeling well, so it came to me. I praise and thank God, and I thank our treasurer sister Sarah Helen for giving me this opportunity. I thank God and I thank Pastor Raya and all the elders. So let's go to our word. Luke 2 verse 14. సర్వోన్నతమైన స్థలములో దేవునికి మహిమయు ఆయనకు ఇష్టలైన మనుషులకు భూమి మీద సమాధానమును కలుగును గాక అని దేవునికి స్తోత్రము చేయుచుండెను. Here we see a host of angels praising and worshiping God. The heavens are declaring సర్వోన్నతమైన స్థలములో దేవుడు ఉండే స్థలము సర్వోన్నతము. It's the most holy. All glory and honor to our most high, sovereign, supreme God in the heaven. ఆయన మన సృష్టికర్త. అన్ని గ్లోరీ మహిమ ఆయనకే చెందునుగాక అని ఈ దూత సమూహములు ఆయనను కొనియాడుచున్నాయి. దెన్ ఆయనకి ఇష్టలైన మనుషులకు భూమి మీద సమాధానము కలుగును. ఆయనకు సమాధానం ఎవరికి వస్తుందండి? ఆయనకు ఇష్టలైన వారికే సమాధానము. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ ఎవ్రీబడి. మరి ఆయనకి ఇష్టలై ఉండుట ఎట్లా అంటే, ఆయనకి ఇష్టలై ఉండుట మనం ఏం చేయాలి? మనలో ఏముండాలి? ఆయన ఇష్టపడాలంటే వాట్ క్వాలిటీస్ వీ షుడ్ హ్యావ్ ఇన్ అవర్ సెల్వ్స్. మొట్టమొదటిగా చూస్తే ఫెయిత్ అండి, విశ్వాసము. విశ్వాసము లేకుండా దేవునికి ఇష్టలై ఉండుట అసాధ్యము. దేవుని యొద్దకు వచ్చువాడు ఆయన ఉన్నాడనియు తను వెతుకువాడికి ఫలము దయచేయున్నాడు నమ్మవలెను. But without faith it is impossible to please him, for he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. ఆయనని వెతుకువారకు ఆయన ఫలము దయచేస్తాడంట. మనం ఒక క్యారెక్టర్ చూద్దామండి, నోవాని. నోవా ఉన్న కాలంలో చాలా లోకం పాపంతో నిండిపోయిందంట. The people were multiplied and sin also multiplied. చాలా పాపము, చాలా లోకంలో బలాత్కారంతో నిండి ఉందంట. The whole earth was corrupt in the eyes of God. It was full of violence అంట. And it repented God, why did I create man అన్నాడంట. It repented him. ఆయన మనస్తాపపడ్డాడంట. ఈ మనుషుల్ని నేను ఎందుకు సృజించాను అని ఆయన మనస్తాపపడ్డాడంట. ఆయన హృదయంలో నొచ్చుకున్నాడంట. And then God decided that I'm going to wipe out all the things which have breath in it. నేను సృజించిన నరులను, వారితో పాటు జంతువులను, పురుగులను, ఆకాశ పక్షులను నేను తుడిచివేసేస్తాను అని దేవుడు నిర్ణయించాడు. అంతగా ఆయన నొచ్చుకున్నాడు, అంతగా ఆయన బాధపడ్డాడు. ఎవ్రీథింగ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్ట్రాయ్ అన్నాడు. అయితే నోహాకు దేవుని దృష్టికి కృప పొందిన వాడయ్యాడు. నోహా ఫౌండ్ గ్రేస్ ఇన్ ద ఐస్ ఆఫ్ ద గాడ్. Why? Because he was righteous, just and perfect in his generation, and he walked with God anta. నోహాకు నీతిపరుడై నిందారహితుడై ఉండేనంట.
అంటే హీ వాక్డ్ విత్ గాడ్ అంటే హీ డెంట్ వాక్ విత్ ద వరల్డ్. దో ద హోల్ వరల్డ్ వాజ్ కరప్ట్, మొత్తం పాపంతో నిండి ఉంటే కూడా ఆయన దేవునితో నడిచాడు. దట్ ఈస్ వాట్ ఇస్ స్పిరిచువల్ వాక్. లోకానుసారమైన మనసు మరణము, ఆత్మానుసారైన మనసు అది దేవునితో సమాధానము. హీ వాక్డ్ విత్ గాడ్. ఆయన నిందారహితుడుగా ఉంచుకున్నాడు ఆయనని. హీ వాజ్ వితౌట్ సిన్. దో ఎవ్రీబడి వాజ్ కరప్ట్, హీ కెప్ట్ హిమ్సెల్ఫ్ హోలీ అండ్ దట్ ప్లీజ్డ్ గాడ్. ఇంకా దేవుడు అన్నాడు, నోహా నువ్వు ఒక ఓడని కట్టు, నువ్వు ఐ విల్ సేవ్ యూ and I'll wipe out everybody because you're righteous in my sight. ఒక ఓడని కట్టు, నీ కుటుంబాన్ని నువ్వు కాపాడు. ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు సేవ్ యూ బికాస్ ఐ ఫౌండ్ యూ రైటియస్ ఇన్ మై సైట్. ఆయన ఓడ కట్టాడు అనుకుంటానండి. ఆయన ఓడ కట్టేటప్పుడు అందరు నవ్వుకున్నారేమో, ఇదేంటి అసలు వర్షాలే లేవు, ఇట్ ఈస్ సో డ్రై, వాట్ ఈస్ దిస్ మ్యాన్ అప్ టు, ఈయన ఓడ కడుతున్నాడు, ఏం చేస్తున్నాడు. అదేనండి సిల్వని గూర్చిన వార్త నశించు వారికి వెర్రితనము, కానీ రక్షింపబడిన మనకి అది దేవుని శక్తి అయి ఉన్నది. సో హీ బిలీవ్డ్ గాడ్ బట్ ద థింగ్స్ నాట్ యెట్ సీన్. ఇట్ డిడ్ంట్ రెయిన్. ఆయన జలప్రలయం తీసుకొస్తాడు అని చెప్పాడు. It not yet rained. It took some years to build the ark, but still he had faith in God that whatever God has said, it will come to prove. ఆయన కట్టి జలప్రలయం వచ్చింది, ఆయన కుటుంబం అందులో వెళ్ళింది, and everything was wiped out. అన్ని శ్వాసం ఉన్న ప్రతి జీవి అన్నీ was wiped out of the face of the earth. And నోహా, ఆయన కుటుంబము, ఆయన భార్య, ఆయన ముగ్గురు కుమారులు, ఆయన కోడళ్ళు అందరూ they entered with the 2 pairs of animals, the pure animals 7 pairs తీసుకొని they were saved from that flood. అయితే దీన్ని బట్టి ఏంటంటే ఆయన చూడని వాటిని విశ్వసించాడు. దట్ ఈస్ ద ఫెయిత్ అండ్ హోప్. బట్ చూసిన వాటిని నమ్మితే దట్ ఈస్ నాట్ ఫెయిత్, దట్ ఈస్ నాట్ హోప్. చూడని వాటిని నమ్మేదే విశ్వాసము, ఇట్ ఈస్ హోప్. ద థింగ్స్ అబవ్, ద థింగ్స్ విచ్ యూ కెనాట్ సీ, the things which God will come to prove, you have to have faith. And that was the reward andi. Those who diligently seek him will have a reward annaru. The family has been saved and this was the next generation. Only through him the other generation was come forward. So Noah lived a faithful life. Manam Yobun chustam. Yob anni polpoyadu. First he had wealth, he was very prosperous, he had a family, on top of it he had favor of God. సాతాన్ అన్నాడు, దేవుడు అన్నాడు ఈయన ఉత్తముడు, జస్ట్ లుక్ ఎట్ హిమ్ హౌ ఫెయిత్ఫుల్ హీ ఈస్, హౌ రైటియస్ హీ ఈస్. దెన్ సేటన్ సేస్ యూ హ్యావ్ గివెన్ హిమ్ ఎవ్రీథింగ్. అన్నీ ఇస్తే ఎవరైనా ప్రేజ్ అని నేను థ్యాంక్ యూ అని చెప్తాడు. నువ్వు అన్నీ తీసేయి, అప్పుడు నేను స్తుతిస్తాడా లేదా చూద్దాము అంటాడు. దెన్ హీ పుట్స్ అ ఛాలెంజ్. ఓకే, ఆయన అంటాడు నువ్వు యోబు ప్రాణాలు మాత్రం తీయకూడదు, డూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. దెన్ ఇట్ వాజ్ అ టెస్ట్ ఆఫ్ యోబ్స్ ఫెయిత్. ఏమైంది, అన్నీ పోయింది. భార్య ఏమంటుంది, కర్స్ గాడ్ అండ్ డై, బట్ హీ బ్లెస్డ్ గాడ్. అని అంటాడు, నేకెడ్ ఐ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ మై మదర్స్ ఓమ్, నేకెడ్ ఐ రిటర్న్ దేర్, ద లార్డ్ గేవ్, ద లార్డ్ హ్యాస్ టేకెన్ అవే, బ్లెస్డ్ బీ ద నేమ్ ఆఫ్ ద లార్డ్. He didn't curse, he blessed the Lord. When he lost everything, when he lost his children, ఎవరు చెప్పగలుగుతారండి? ఎవరు చెప్పగలుగుతారు? నా తల్లి గర్భము నుండి నేను దిగంబరిగా వచ్చినాను, దిగంబరిగానే తిరిగి వెళ్తాను. యెహోవా ఇచ్చాను, యెహోవా తీసుకొని పోయాను. యెహోవా నామముకు స్తుతి కలుగును గాక. స్తుతించాడు, దూషించున్నామనేది భార్య, ఆయన స్తుతించాడు. ఆల్ దట్ హీ వాంటెడ్ అండి. వేర్ డిడ్ ఐ గో రాంగ్ లార్డ్, జస్ట్ అపియర్ టు మీ అండ్ టెల్ మీ, నేను ఎక్కడ తప్పిపోయాను, వాట్ డిడ్ ఐ డూ, ఎందుకు ఇది వచ్చింది, just appear to me and answer me God, where did I go wrong. All through his tribulations he maintained his faith andi. Ekkada he didn't deviate. He was very faithful to the call of God. చాలా విశ్వాసంతో ఆయన ఉండే. అందుకే దేవుడు ఆయనకి ఏం ఫలం ఇచ్చాడు, రెట్టింపైన ఆశీర్వాదం ఇచ్చాడు. ఆయన విశ్వాసానికి రెట్టింపైన ఆశీర్వాదం ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు చూడండి, పేతురుని దేవుడు పిలిచాడు, హీ కాల్డ్. దేవుడితో ఉన్నప్పుడంతా ఆయన బాగా ఉండే. వన్స్ గాడ్ డైడ్ అండ్ హీ రోజ్ అండ్ హీ వాజ్ అపియరింగ్ నౌ అండ్ దెన్ పేతురు మళ్ళీ ఏం చేశాడు, హీ వెంట్ టు ఫిషింగ్, మళ్ళీ చేపలు పట్టడానికి వెళ్ళాడు. అందుకే దేవుడు పిలిచి అన్నాడు, సైమన్
డూ యూ లవ్ మీ? సైమన్, డూ యూ లవ్ మీ అన్నాడు. ఎందుకంటే దోస్ హు లవ్ గాడ్ విల్ డూ హిస్ కమాండ్మెంట్. నేను నిన్ను ఎందుకు పిలిచాను? వాట్ వాజ్ యువర్ కాలింగ్? టు ప్రీచ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, టు మేక్ డిసైపుల్స్. కానీ నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు? నువ్వు చేపలు పట్టేవాడివి, నేను నిన్ను మనుషులను పట్టే జాలరులుగా చేస్తాను, నన్ను వెంబడించు అన్నాను. ఐ టోల్డ్ యూ ఐ విల్ మేక్ యూ ఫిషర్స్ ఆఫ్ మెన్. నన్ను వెంబడించు అన్నాడు. కానీ ఏం చేస్తున్నాడు? హీస్ డీవియేటెడ్ ఫ్రమ్ హిస్ ఫెయిత్. వెనకంజ వేశాడు. ఆయన అన్నాడు, ఐ కాల్డ్ యూ పీటర్, రాక్, ఆన్ యూ ఐ విల్ బిల్డ్ మై చర్చ్. ఆయన వెనకంజ వేస్తున్నాడు విశ్వాసంలో, కానీ దేవుడు బలపరిచాడు. మనం విశ్వాసంలో వెనకంజ వేయకూడదండి. జేమ్స్ 1:2 చెప్తారు, సహోదరులారా, మీ విశ్వాసమునకు కలుగు పరీక్ష ఓర్పును పుట్టించునని మీరు నానా విధములైన శోధనలో పడినప్పుడు అది మహా ఆనందమని ఎంచుకోండి అంటున్నాడు. Brethren, count it all joy when you fall in diverse temptations, because the trying of your faith worketh patience. It will make you more patient. The suffering will make you more patient. నానా విధములైన మీరు శోధనలో పడినప్పుడు మహా ఆనందం అని ఎంచుకోవాలంట. బికాస్ దట్ ఈస్ ద ట్రయింగ్ ఆఫ్ యువర్ ఫెయిత్. అక్కడే తెలుస్తుంది నువ్వు ఎక్కడ నిలకడగా ఉన్నావా లేదా అని. బికాస్ వితౌట్ ఫెయిత్ యూ కాంట్ ప్లీజ్ గాడ్. బ్లాక్ స్లైడర్స్ కెనాట్ ప్లీజ్ గాడ్. Those who go back on faith cannot please God. So you have to be faithful. You have to believe Him. That is the first characteristics. Then obedience, vidayata. 1 Samuel 15:22, to obey is better than sacrifice anta. బలులు అర్పించుట కంటే ఆజ్ఞ గైకొనుటయే, పొట్టేలు క్రొవ్వు అర్పించుట కంటే మాట వినుటయే శ్రేష్టము. He says better than sacrifice is to obey God. When you look at Abraham చాలా ఇయర్స్ 100 years తర్వాత కొడుకునిచ్చాడు. కొంతకాలం ఉన్నాడు. దెన్ హీ కాల్డ్, గాడ్ అపియర్డ్ అండ్ హీ సెడ్, అబ్రహాం, టేక్ దై ఓన్లీ సన్, ద సన్ హూమ్ యూ లవ్డ్. ఎట్లా అన్నాడండి ప్రభు? టేక్ ఐజాక్, నీ ఏకైక కుమారుణ్ణి తీసుకో, నువ్వు ప్రేమించు ఇసాకును తీసుకెళ్ళి నాకు దహన బలిగా ఇవ్వు అన్నాడు. ఆయన పొద్దున్నే లేచి వెళ్ళిపోయాడు. నో థింకింగ్, నో సెకండ్ థింకింగ్. ఆ దేవుణ్ణి అడుగుతాను, నేను గోజాడుతాను, ప్రభా ఇన్ని కాలం తర్వాత నువ్వు ఇచ్చావు. యూ సెడ్ యువర్ డిసెండెంట్స్ విల్ బీ లైక్ స్టార్స్ ఆఫ్ ద హెవెన్. వాట్ అబౌట్ ద ప్రామిస్? ఆయన ఏమనలేదు. పొద్దున్న లేచి ఆయన ఏం చేశాడు? వెళ్ళాడు మోరాయా దేశంకి వెళ్ళి, యూ ఆఫర్ మీ ఏ బర్న్ట్ ఆఫరింగ్ అన్నాడు. అక్కడికి వెళ్ళి ఆయన ఆల్మోస్ట్ ఆయనను కట్టేసి చంపబోతే చిన్నవాడిని మీద an angel appears. ఆ చిన్నవాడి మీద చెయ్యి వేయకు, దీన్ని బట్టి నేను తెలుసుకుంటున్నాను, నువ్వు నీ ఏకైక కుమారుణ్ణి నువ్వు నాకు ఇచ్చుటకు వెనతిరగలేదు కాబట్టి నువ్వు నా అందు భయభక్తులు కలవాడవని నేను దీన్ని బట్టి తెలుసుకుంటున్నాను అన్నాడు. సచ్ వాస్ హిస్ ఒబీడియన్స్ అండి. దట్ ఈస్ వై హీ వెంట్ ఆన్ టు బికమ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ నేషన్స్. విశ్వాసులకు తండ్రి అని ఆయన టైటిల్ పొందుకున్నాడు. దట్ వాజ్ హిస్ రివార్డ్. ఒబీడియన్స్కి ఇంకా మంచి ఎగ్జాంపుల్ జీసస్ క్రైస్ట్ అండి. హీ వాజ్ ఒబీడియంట్ అంటిల్ ద డెత్ ఆన్ క్రాస్. ఆయన ఇహలోక తల్లిదండ్రులు కూడా లోబడి ఉండే అని వాక్యం చెప్తుంది. లూకాసు వార్తలోనే ఉంది అది. ఇహలోక తండ్రిలో కూడా లోబడి ఉన్నాడంట ఆయన. దట్ ఈస్ ద ఒబీడియన్స్ ఆఫ్ జీసస్. అందుకే గాడ్ సేస్, దిస్ ఇస్ మై బిలవెడ్ సన్, ఇన్ హిమ్ ఐఎమ్ వెల్ ప్లీజ్డ్, హియర్ ఈ హిమ్. ఆయనకు వినండి, ఈయన నా ప్రియకుమారుడు, ఈయన యందు నేను ఆనందిస్తున్నాను, ఈయన మాట వినండి. దట్ ఈస్ హిస్ కమాండ్మెంట్. వీ హ్యావ్ టు లిసన్ టు గాడ్. ఒబీడియన్స్ ఉంటేనే ఆయనకి ఇష్టలై ఉంటామండి. అవిధేయత ఉంటే ఆయనకి ఇష్టలై ఉండము. దెన్ అప్రైట్నెస్ ఆఫ్ హార్ట్. 1 Chronicles 29:17, నా దేవా, నీవు హృదయ పరిశోధన చేయుచు యథార్థవంతులు యందు ఇష్టపడుచున్నావని నేను ఎరుగుదును. ఐ నో మై గాడ్ దట్ దౌ ట్రయస్ ద హార్ట్ అండ్ హ్యాస్ ప్లెజర్ ఇన్ అప్రైట్నెస్. అప్రైట్నెస్ అంటే ఏంటండి? Uprightness is nothing but the tongue and the heart goes together. The tongue and the heart goes together. మనసులో ఏదో కక్షాలు కయ్యాలు అన్నీ పెట్టుకొని మాట సమాధానంగా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ నాట్ అప్రైట్నెస్ ఆఫ్ హార్ట్. అందుకే ప్రభు అంటాడు, నువ్వు పరలోక రాజ్యంలో వెళ్ళాలంటే యూ షుడ్ బీ లైక్ ఎ చైల్డ్. ఎందుకంటే పిల్లల మనసులు కపటం లేవు. దే విల్ బి ఇన్నోసెంట్. అంటిల్ యు ఆర్ లైక్ దాట్ యూ కాంట్ ఎంటర్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ అంటాడు. ఇక్కడ చూడండి, Psalms 32:2, యెహోవా చేత నిర్దోషి అని ఎంచబడిన వాడు, ఆత్మలో కపటము లేనివాడు ధన్యుడు.
ఆయన యథార్థ హృదయుడు. యథార్థ హృదయం అంటే ఏ వేషాధారణ లేకుండా, ద టంగ్ అండ్ ద హార్ట్ విల్ బీ ద సేమ్. మనసులో ఏదో ఉండి మాట ఏదో ఉండదు, ఏ వేషాధారణ ఉండదు. దే వోంట్ బి ఎనీ హిపోక్రసీ. అదే అంటాడు కదా, సున్నం కొట్టిన సమాధుల్లాగా లోపలంతా కుళ్ళిపోయి బయట ఫ్రెష్గా వైట్గా ఉంటారు. దట్ ఈస్ నాట్ అప్రైట్నెస్ ఆఫ్ హార్ట్. అప్రైట్ యథార్థ హృదయం గలవారి మీద దేవుడు ఇష్టపడతాడు. ఇక్కడ మనం ఒక క్యారెక్టర్ చూస్తామండి, క్యాలేబ్. నంబర్స్ 29:70. నా సేవకుడైన క్యాలేబు మంచి మనసు కలిగి పూర్ణ మనసుతో నన్ను అనుసరించే హేతువు చేత అతడు పోయిన దేశంలో అతన్ని ప్రవేశపెట్టదను, అతని సంతతి దాన్ని స్వాధీనపరుచుకున్నదు. ఏమంటున్నాడు? నా సేవకుడైన కాలేబు మంచి మనసు కలిగి పూర్ణ మనసుతో నన్ను అనుసరించాను. విత్ ఆల్ హిస్ హార్ట్ హీ ఫాలోడ్. ఇక్కడ ఉంటుంది, బికాస్ మై సర్వెంట్ క్యాలేబ్ హ్యాస్ ఫాలోడ్ మీ ఫుల్లీ, I will bring him in the land of his seed, and his seed shall prosper in it. Promised land ki Joshua and Caleb only entered andi. So he says, your seed also will prosper in that land. Ante నీ కుటుంబం వర్ధిల్లుతుంది, నీ సంతతి వర్ధిల్లుతుంది. Your family will flourish in the land, in the promised land. ఇక్కడ చూడండి, Moses was chosen to lead the Israelites out of Egypt. All 40 years he was leading. ఒక స్థలానికి, బట్ did Moses enter the promised land? No, he didn't even get to put a step in the promised land. Whereas Caleb and Joshua got that honor. ఎందుకు? Because Moses disobeyed God. When they were traveling in the wilderness, they came to a place called Zin. That was in the Kadesh area. అక్కడ నీళ్లు లేతే మళ్ళీ సనుగుడు. ఈ ఇజ్రాయేలు తెలుసు కదా, నువ్వు ఎక్కడ తీసుకొచ్చి మమ్మల్ని చంపుతున్నావు, ఇక్కడ మన పశువులకి మాకు నీళ్లు లేవు అంటే, అప్పుడు ఆరోను మోసెస్ దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తే దేవుడు అంటాడు, నీ కర్ర తీసుకో, నువ్వు వెళ్ళి ఆ బండతో మాట్లాడు, బండ నీకు నీళ్ళు ఇస్తుంది, నువ్వు నన్ను వాళ్ళ ముందు మహిమపరచు, నన్ను పరిశుద్ధపరచు అంటారు. శాంటిఫై మీ బిఫోర్ ద ఐస్ ఆఫ్ ద ఇజ్రాయలైట్స్ అంటారు. కానీ ఈ మోసెస్ ఏం చేస్తారు? ద్రోహుల్లారా, మీకు ఈ నీళ్ళు, ఈ బండ నుంచి నీళ్ళు కావాలా అని దాన్ని 2 సార్లు కొడతాడు. దేవుడు ఏమంటున్నాడు? ఓన్లీ టాక్ టు ద రాక్, ఇట్ విల్ గివ్ యూ వాటర్. ఆయన 2 సార్లు కొడతాడు. అవిధేయత వల్ల హీ డింట్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద ప్రామిస్డ్ ల్యాండ్. బట్ వేరాస్ క్యాలెబ్, మోసెస్ ఇస్ అ బిగ్ నేమ్ అండి, ఇట్స్ అ బిగ్ నేమ్, హీ ఈస్ నాట్ అ స్మాల్ నేమ్. ఈవెన్ టుడే ఇన్ జూయిష్, the 5 books they follow of Moses' law only. He's a big name, but he couldn't make to the promised land. Whereas Caleb, we have Joshua, a chapter dedicated to Joshua. But Caleb, మనం చూడలేం, కానీ దేవుడు ఎంత సాక్షిస్తున్నాడు, ఆయన పూర్ణ మనసుతో he followed me fully అంట. ఎక్కడ తప్పిపోలేదు, nor right nor left. His goal was just God. He did the will of God, and the reward was his descendants were blessed, his descendants were flourished. అట్టి అప్రైట్నెస్ ఆఫ్ హార్ట్ మనం కూడా కలిగి ఉండాలండి. ఏ కపటము లేకుండా మనము అట్లా పవిత్రంగా ఉంచుకోవాలి. దెన్ హ్యూమిలిటీ, హంబుల్, వీ హ్యావ్ టు హంబుల్ అవర్ సెల్వ్స్. ఆయన దీన స్వభావుడై మనలోకి వచ్చాడు. ఎక్కడ పుట్టాడండి? పశువుల పాకలో పుట్టాడు. ఏంటి? దైవ కుమారుడు. ఆయన ఉన్నతమైన స్థలంలో ఉన్నవాడు ఎక్కడ వచ్చి పుట్టాడు? ఆ కంపు, ఆ పశువుల పాకలో పుట్టాడు. అంతగా తగ్గించుకున్నాడు. ఎంతగా తగ్గించుకున్నాడంటే హీ వాష్ ద ఫీట్ ఆఫ్ హిస్ డిసైపుల్స్. ఆయన అంటున్నాడు, అంతగా తగ్గింపు స్వభావం మనం కలిగి ఉండాలి. ఆయన అంటాడు, ఫాక్స్ హ్యావ్ హోల్స్, బర్డ్స్ హ్యావ్ నెస్ట్, బట్ సన్ ఆఫ్ మ్యాన్ హ్యాస్ నోవేర్ టు లే హిస్ హెడ్ అంట. నక్కలకు బోరియలుండి ఆకాశ పక్షులకు గూడులు ఉన్నాయి, కానీ మనుష్య కుమారుడికి తలవాల్చుటైన స్థలము లేదు అన్నాడు. అంత దీనుడుగా వచ్చాడు, అంత దీనుడుగా అని చెప్తున్నాడు. ద సన్ ఆఫ్ మ్యాన్ కేమ్ నాట్ టు బి మినిస్టర్డ్ బట్ టు మినిస్టర్ అండ్ టు గివ్ హిస్ లైఫ్ అ ర్యాన్సమ్ ఫర్ మెనీ. హీస్ పర్పస్ ఆఫ్ కమింగ్, హిస్ మిషన్ ఆఫ్ కమింగ్ ఇస్ టు గివ్ హిస్ లైఫ్ ఫర్ మెనీ. ఆయన అందుకే ఈ భూలోకానికి వచ్చాడు. ఆయన అంతగా తగ్గించి ఆ శిష్యుల పాదాలు కడిగాడు. అదే చెప్తున్నాడు, మీరు కూడా తగ్గించుకోండి, మీరు ఒక్కొక్కళ్ళ పాదాలు కడగండి అంటున్నాడు. హీ హంబిల్డ్ హిమ్సెల్ఫ్. అందుకే అంటారు కదండి, బ్లెస్డ్ ఆర్ ద మీక్ ఫర్ దే షల్ ఇన్హెరిట్ ద ఎర్త్. సాత్వికులు ధన్యులు, వారు భూలోకమును స్వతంత్రించుకొనుదురు. దిస్ ఇస్ ద రివార్డ్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఆర్ పీస్ఫుల్ పీపుల్. అంతే అంటాడు, మీలో ఎవరు గొప్పవాడని అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాడో హీ షుడ్ బీ
ఇతరులకి పరిచర్య చేయాలి ఆయన. యూ షుడ్ బి అ మినిస్టర్ ఆఫ్ అదర్స్. మీలో ఎవరు ముఖ్యుడని అయి ఉండాలని కోరుతున్నారో హీ హ్యాస్ టు బి అ సర్వెంట్. దాసుడై ఉండాలి. అంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ సర్విట్యూడ్ యాటిట్యూడ్. యూ షుడ్ బీ సర్వింగ్ టు అదర్స్. యూ షుడ్ హంబుల్ యువర్ సెల్ఫ్. ప్రౌడ్ అండ్ హాటీ ఐస్ దేవునికి అయిష్టం అండి, హేయములు అవి. అందుకే కదా లూసిఫర్ పై నుంచి పడద్రోయబడ్డాడు. సాత్వికంగా ఉండాలి, హంబుల్గా ఉండాలి. యూ షుడ్ బీ హంబుల్ అండ్ సీక్ గాడ్స్ విజ్డమ్. వీ షుడ్ సీక్ గాడ్స్ విజ్డమ్. మన జ్ఞానం మీద ఆధారపడితే మనం బోర్ల పడతామండి. ఆయన జ్ఞానం మీద ఆధారపడాలి, ఆయన జ్ఞానాన్ని అడగాలి. అందుకే సొలొమోన్ అడిగాడు, ఏం అడగలేదు ఆయన. హీ డింట్ ఆస్క్ ఫర్ వెల్త్, హీ డింట్ ఆస్క్ ఫర్ లాంగ్ లైఫ్, హీ జస్ట్ ఆస్క్ గాడ్ గివ్ హిమ్ విజ్డమ్ టు లీడ్ దిస్ పీపుల్ అన్నాడు. గాడ్ వాస్ ప్లీజ్డ్ దట్ హీ ఆస్క్డ్ ఫర్ విజ్డమ్ అండ్ హీ గేవ్ హిమ్ ఎవ్రీథింగ్. అందుకే మొదట ఆయన నీతిని రాజ్యాన్ని వెతకాలి. నేను అన్నీ ఆయన ఇస్తాడు. మనకి ఏమేమి కావాలో ఆయనకు తెలుసు. మనం అడగక ముందే ఆయనకు తెలుసు. మనం ఆయన రాజ్యాన్ని వెతికితే ఆయన అన్నీ ఇస్తాడు. Proverbs 2:6 For the Lord giveth wisdom, out of his mouth cometh knowledge and understanding. యెహోవా జ్ఞానమిచ్చువాడు, తెలివియు వివేచనయు ఆయన నోటి నుండి వచ్చును. ఇది ఏం లేదండి. ఫస్ట్ ప్లేస్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ టు గాడ్. యూ హ్యావ్ టు ఆనర్ హిమ్. వెన్ యూ ఆనర్ గాడ్, గాడ్ విల్ ఆనర్ యూ. ఇక్కడ ఒక చెప్తానండి, ఒక ట్రూ ఇన్సిడెంట్ అది. ఒక ఇంగ్లాండ్ అథ్లీట్ ఉండే అండి. హీస్ అ షార్ట్ డిస్టెన్స్ రన్నర్. 100 meters, 200 meters, 400 meters, 400 meters hurdles, 400 meters రిలే పరిగెడతాడు ఆయన. హీ వోంట్ రన్ మ్యారథాన్స్ ఆర్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ రన్నింగ్, షార్ట్ డిస్టెన్స్ రన్నర్. సో పక్కా 5 gold మెడల్స్ ఆయన ఇంగ్లాండ్కి తీసుకొస్తాడు. హీ సచ్ ఎ గుడ్ రన్నర్. సో ఫ్రాన్స్లో ఒలింపిక్స్ జరిగాయంట. సో ఈయనని పంపించారు. ఈయనను పంపిస్తే అక్కడికి వెళ్ళి ఓపెనింగ్ సెరమనీ అయింది. నెక్స్ట్ డేస్ ద హీట్ స్టార్టెడ్. హీట్స్ అంటే ట్రయల్స్ ఉంటాయి కదండి. ఫస్టే ఫైనల్స్ పెట్టారు. అన్ని దేశం నుంచి చాలామంది పాల్గొంటారు. అయితే ఫస్ట్ డే దట్ హీట్స్ కండక్ట్ చేశారు వాళ్ళు. ఫస్ట్ వచ్చాడు. సెకండ్ డే 100 meters, 200 meters, 400 meters, 400 meters hurdles, 400 రిలే. లాస్ట్ ఒక కాంపిటీషన్కి ద హీట్ వాస్ ఆన్ సండే. ఆదివారం ఆయనకి ఆ హీట్స్ ఉండే. దెన్ హీ సెడ్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద చర్చ్. నేను పోటీలో పాల్గొనను. ఐ విల్ గో అండ్ వర్షిప్ ద లార్డ్. ఆ మేనేజర్స్ అందరూ అన్నారు, ఆర్ యూ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ మైండ్? నువ్వు పిచ్చోడవా? ఒలింపిక్స్ ఇదేదో ఆషామాషి, ఇది ఆటలు కాదు. దిస్ ఈస్ అ గోల్డ్ మెడల్ విన్నింగ్ మ్యాచ్. నువ్వు రావు అంటావు అంటే ఆయన నథింగ్ డూయింగ్, ఐ విల్ గో టు ద చర్చ్ అండ్ వర్షిప్ మై లార్డ్ అంటున్నాడు. అయితే మళ్ళీ వీళ్ళు అక్కడ ఫోన్ చేశారు. అప్పట్లో దిస్ ఇస్ అరౌండ్ 1948-49. దిస్ ఇస్ అ ట్రూ స్టోరీ అండ్ మూవీ ఆల్సో హ్యాస్ బీన్ మేడ్ అండి. ద ఫైర్ ఆఫ్ బర్నింగ్ చారియట్స్ అంట మూవీ పేరు. దిస్ ఇస్ ట్రూ, ఇది ఒక కథ కాదు. అయితే ఆ ఇంగ్లాండ్ ప్రిన్స్ ఫోన్ చేసి, ఏంటి నీ సంగతి, ఆర్ యూ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ మైండ్, వాట్ నువ్వేం చేస్తున్నావు, పుట్ యువర్ కంట్రీ ఫస్ట్ అన్నాడంట. పుట్ యువర్ కంట్రీ ఫస్ట్, ఐఎమ్ ద ప్రిన్స్, నేను ఆర్డర్ ఇస్తున్నాడు, నువ్వు పార్టిసిపేట్ చేయాలి. ఆయన అన్నాడంట, ఇట్ ఈస్ గాడ్ హూ అపాయింట్స్ కింగ్స్ అండ్ ప్రిన్సెస్. ఆయన ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళని పెడతాడు, ఇష్టం లేని వాళ్ళని తీసేస్తాడు. ఐ డోంట్, గాడ్ ఈజ్ అబౌవ్. ఆయన ఎవరిని గణపరిచాడండి? దేవుని గణపరిచాడు. వెళ్ళలేదు ఆయన అక్కడ చూడండి, ఫ్రాన్స్లో వెళ్ళి కూడా ఇక్కడ చర్చ్ ఇక్కడ ఉంది అని కనుగొని వెళ్ళి ఆయన దేవుని ఆరాధించాడు. ఆయన నెక్స్ట్ డే ఇంగ్లాండ్ మొత్తం పేపర్స్, ట్రయేటర్, దేశద్రోహి, ఈయన దేశానికి ద్రోహం చేశాడు, హీ డింట్ పార్టిసిపేట్, వీ వర్ సపోజ్ టు గెట్ 5 gold medals, ఇప్పుడు 4 వస్తాయి అని ఆయన గురించి ఎంతెంతో మా పేపర్స్లో అంతా. హీ వాజ్ ద హాట్ టాపిక్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. అయినా ఆయన ఏం పట్టించుకోలేదు. హీ వాజ్ విత్ పీస్ విత్ గాడ్. హీ సెడ్, నాకు ఈ ఇహలోక మెడలు అవసరం లేదు, నాకు ఆయన ఇచ్చే బహుమానం, వాడబాయని కిరీటం ఆయన ఇస్తాడు. ఇఫ్ ఐ హంబుల్ హీల్ ఎగ్జాల్ట్, ఆయన ఇచ్చే గిఫ్ట్ నాకు కావాలి. ఈ ఇహలోకం నాకు ఈ గోల్డ్ మెడల్ కూడా నాకు ఇది లేదు అని ఆయన వదిలేశాడు. మళ్ళీ అన్ని 4 gold medals వచ్చేసాయి ఆయనకి. 100 meters, 200, 400 hurdles, 400 meters ఒకటి మిస్ అయిపోయింది, దట్ ఈస్ గాన్. ఆయన వచ్చాడు, స్టేడియంలో వచ్చి కూర్చున్నాడు, మ్యాచెస్ జరుగుతున్నాయి. అక్కడ ఫ్రాన్స్ వాళ్ళ స్పోర్ట్స్ టీమ్ మేనేజర్ వచ్చి 800 metersలో ఒక అథ్లీట్ హ్యాస్ పుల్డ్ అవుట్ బికాస్ ఆఫ్ ఇంజురీ, వుడ్ యూ లైక్ టు పార్టిసిపేట్ అన్నాడు. 800 meters ఈజ్ నాట్ హిస్ జోనర్, ఆయన షార్ట్ డిస్టెన్స్ రన్నర్. బట్ ఒక్క అథ్లీట్ హీ హెస్ పుల్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ద కాంపిటీషన్ బికాస్ ఆఫ్ ఎన్ ఇంజురీ, వుడ్ యూ లైక్ టు పార్టిసిపేట్ అన్నాడు. ఓకే, వై నాట్ అన్నాడు. సరే అని వెళ్ళాడు. హీట్స్ జరిగాయి, అన్నిట్లో సెకండ్ వస్తాడు బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హిస్ జోనర్.
దెన్ హీ వాజ్ సెలెక్టెడ్ ఫస్ట్ సెకండ్ తీస్తారు కదా, హీ వాజ్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ ద ఫైనల్స్కి ట్రాక్కి వెళ్తున్నారు. ఒక మనిషి వచ్చి ఒక చిన్న పేపర్ ఆయన చేతిలో పెడతాడు, ఆయన చేతిలో పెట్టి వెళ్ళిపోతాడు. దెన్ వెన్ యూ లుక్ ఇన్ టు దిస్ పేపర్, ఇట్ ఈస్ రిటన్, దోస్ హూ ఆనర్ గాడ్, గాడ్ విల్ ఆనర్ హిమ్. అండ్ అది ఇట్ రివైవ్డ్ హిమ్ గ్రేట్లీ. దోస్ హూ ఆనర్ గాడ్, గాడ్ విల్ ఆనర్ హిమ్. యూ ఆనర్డ్ గాడ్, నువ్వు అది గోల్డ్ మెడల్ వదులుకున్నావు. యూ ఆనర్డ్ గాడ్, గాడ్ విల్ ఆనర్ యూ. ఇట్ రివైవ్డ్ హిమ్ లైక్ ఎనీథింగ్. అండ్ హీ వన్ ద గోల్డ్ మెడల్. ఇప్పుడు ఎన్ని గోల్డ్ మెడల్ వచ్చాయండి? 5 గోల్డ్ మెడల్ వచ్చాయి. చూడండి, దేవుని కార్యాలు ఆశ్చర్యకరమైన కార్యాలు. హీ గేవ్ ఫస్ట్ ప్లేస్ టు గాడ్. దట్ ఈస్ హిస్ రివార్డ్. అది విన్నప్పుడు నాకు చాలా ఐ ఫెల్ట్ వెరీ గిల్టీ కాన్షియస్ అండి. బికాస్ ఐ జస్ట్ డుమా కొడతాను చర్చ్. ఇట్ జస్ట్ ప్రిక్డ్ మీ. ఆర్ వి ఆనరింగ్ గాడ్? లేదు. ఆయన చూడండి, ఆయన అంత పెద్ద మనిషి, బట్ స్టిల్ హీ లెఫ్ట్ హిస్ గోల్డ్ మెడల్, హీ ఫోర్సేక్ హిస్ గోల్డ్ మెడల్. కానీ దేవునికి మొదటి స్థానం ఇచ్చారు. మనం ఇస్తున్నామా అట్లాగా? మనం ఇవ్వట్లేదు. మనకంతా తెలుసు, బట్ వీఆర్ నాట్ పుట్టింగ్ గాడ్ ఇన్ ఫస్ట్. మళ్ళీ ఇష్టలై ఎట్లా ఉంటామండి? ఇష్టలై ఎట్లా ఉంటాం? నెక్స్ట్ అండి, సమాధానము. 2 రకాల సమాధానం అండి. వన్ ఇస్ దేవునితో సమాధానము, ఇంకొకటి మన తోటి సహోదరులతో సమాధానం. దేవునితో సమాధానము మనకి యేసుక్రీస్తు ద్వారా వచ్చింది. రోమన్స్ 5:1 అండి. కాబట్టి విశ్వాస మూలముగా మనము నీతిమంతులుగా తీర్చబడి మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ద్వారా దేవునితో సమాధానం కలిగి ఉన్నాము. ముందర శత్రువులుగా ఉండే అంట దేవునికి మనము, ఎందుకంటే మన అవిధేయత వల్ల ఈడెన్ గార్డెన్ వి లాస్ట్ హిస్ ప్రెజెన్స్. మనం శత్రువులై ఉండగా ఆయన కుమారుని మరణం వల్ల మనం దేవునితో సమాధానపరచబడాము. ఈ సమాధాన స్థితి ఆయన ద్వారానే మనకు దొరికిందండి. క్రీస్తు ద్వారానే మనకు సమాధానము దొరికింది. అయితే దేవుడు మనల్ని దేవునితో కూడా సమాధానం పరిచాడు, మన మానవులలో కూడా సమాధానం పరిచాడు. ఎందుకంటే యూదులు అన్యులు వేరేగా ఉండే ఆ మధ్య గోడని ఆయన పగలగొట్టి ఇద్దరిని ఏకంగా ఆయన సంఘముగా ఆయన ఏకం చేశాడు. అయితే ఈ సమాధానం అంటే దేవుని సమాధానం ఎట్లా ఉంటుందంటే అండి, పేతురుని జైల్లో వేసేశారు. పేతురుని జైల్లో వేసేస్తే ఆయన హాయిగా నిద్రపోతున్నాడు. సంఘమంతా ఆసక్తితో ప్రార్థిస్తుందంట ఆయన కోసం. ఏంటి? దేవుడా, ప్రభువా, పేతురుని కాపాడు, పేతురుని విడిపించు, పేతురుని కాపాడని. పేతురు ఏం చేస్తున్నాడు? జైల్లో హాయిగా పడుకున్నాడు. రాత్రిపూట దూత వచ్చి లేపుతుంది, నీ నడికట్టు చెప్పులు వేసుకో, బయటికి రా అని. ఇది ఆయన హాయిగా పడుకునే జైల్లో ఎవరైనా పడుకుంటారండి? యాక్చువల్లీ జస్ట్ 2-3 days బిఫోర్ జేమ్స్ వాజ్ కిల్డ్ బై హెరోడ్ విత్ అ సోడ్. ఈయనని కూడా చంపాల్సింది, కానీ ఫీస్ట్ ఆఫ్ అన్లీవెన్ బ్రెడ్ వచ్చింది. అప్పుడు చంపరు కదా, యూదుల పండగ వస్తే చంపరు, అందుకే ఆయన జైల్లో పెట్టారు. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ హీ వాజ్ టు అపియర్ బిఫోర్ హెరోడ్. ఆయన చంపుతాడా ఉంచుతాడా నాకు అనవసరం. హీ వాజ్ విత్ పీస్ విత్ గాడ్. ఆ సమాధానం ఆయనకు ఉండే, ఆయన భయపడలేదు. ఇదే పేతురండి ముమ్మార్లు దేవుడు నాకు తెలియదని అన్నవాడు. ఎందుకంటే మరణ భయంతో, అమ్మ యేసు ప్రభుని సిలువ వేసేసాడు, నన్ను కూడా పట్టుకొని సిలువ వేసేస్తాడంటే, నువ్వు కూడా ఆయన శిశువు కదా అంటే, కాదు నాకు ఆయన తెలీదు అని ముమ్మార్లు హీ రిజెక్టెడ్ గాడ్. బట్ నౌ హీఈస్ అట్ పీస్ విత్ గాడ్. ఆయన రేపు పొద్దున హెరోడ్ దగ్గర వెళ్ళి ఆయన చంపుతాడా ఉంచుతాడా ఆయన ఇష్టం. హీ వాజ్ అట్ పీస్ విత్ గాడ్. సేమ్ విత్ పౌల్ అండ్ సైలస్. జైల్లో కూర్చొని ఏం చేస్తున్నారు? ప్రార్థిస్తున్నాడు. పాటల ద్వారా దేవుని స్తుతిస్తున్నారు. పాటలు ఎట్లా వస్తుందండి? మనకు మూడ్ బాగుంటేనే విల్ బి హమ్మింగ్ అ సాంగ్ కదా. పాటలు ఎట్లా వస్తుంది జైల్లో? బికాస్ దే వర్ అట్ పీస్ విత్ గాడ్. అందుకే అంటాడు, సమాధానపరచువాడు ధన్యులు, వారు దేవుని కుమారులు అనబడదు. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Wherever are children of God, they should be peacemakers అండి. They should be peacemakers. అదే అంటాడు Isaiah 26:3, ఎవరి మనసు నీ మీద ఆనుకనునో నీవు వాణ్ణి పూర్ణ శాంతి గలవానిగా కాపాడదవు. ఎవరిని మనసు నీ మీద ఆనుకుంటుందో నువ్వు వాడిని పూర్ణ శాంతి గలవాడినిగా చేస్తావు. అండ్ అగైన్ ఇన్ Proverbs 16:7 అండి ఏమంటాడంటే, ఒకని ప్రవర్తన యెహోవాకు ప్రీతికరమైతే అయిన వాణ్ణి శత్రువులతో సహా వానికి మిత్రులుగా చేయునంట. ఈవెన్ హీ మేకeth his enemies to be at peace with him. ఎవరు? వాళ్ళ ప్రవర్తన దేవుని యందు నీతిగా ఉండాలి, మంచిగా ఉంటేనే దేవుడు అది దయచేస్తాడు.
ఎవరి ప్రవర్తన బాగుంటుందో వాళ్ళకే ఆ సమాధానం ఇస్తారు. ఎవరు దేవుని ప్రేమిస్తాడో ఆ సమాధానం వాళ్ళకే కలుగుతుంది. లేకపోతే ఆయనకి ఇష్టలకే సమాధానం, వేరే ఎవరికి సమాధానం కాదు. సమాధానం ఈజ్ అ గిఫ్ట్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద ఫ్రూట్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్. జాయ్, పీస్, లవ్, సెల్ఫ్ కంట్రోల్, పేషెన్స్, ఫెయిత్ఫుల్నెస్, జెంటిల్నెస్, ఇవన్నీ ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ 9 ఉన్నాయి కదా, అందులో సమాధానం కూడా ఒకటి ఉందండి. మనం దేవుని అనుసరించి నడుచుకోవాలి. మనము అంతే అంటాడు, సాధ్యమంత వరకు అందరితో సమాధానంగా ఉండండి, అందరితో సమాధానముయు పరిశుద్ధతయు కలిగి ఉండుటకు ప్రయత్నించుడి. పరిశుద్ధత లేని ఎవరినో దేవుణ్ణి చూడలేడు. అందరితో సమాధానంగా ఉండడానికి ప్రయత్నించాలంట మనం మ్యాక్సిమం. అదే అంటాడు, బిహోల్డ్ హౌ గుడ్ అండ్ హౌ ప్లెజెంట్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ బ్రెదరన్ టు డ్వెల్ టుగెదర్ ఇన్ యూనిటీ అంటాడు. బ్రెదరన్ టు డ్వెల్ టుగెదర్ ఇన్ యూనిటీ అంటారు. ఏంటి? సహోదరులు ఐక్యత కలిగి నివసించుట ఎంత మేలు, ఎంత మనోహరం. సహోదరులు ఐక్యత కలిగి నివసించుట ఎంత మేలు, ఎంత మనోహరం. అందరు యూనిటీగా ఉంటేనే సమాధానం ఉంటుందండి. మనం అందరితో కలిసికట్టుగా ఉండాలి. ఇప్పుడు మనము దేవుని సమాధానం పొందుకున్నాం. ఎవరు? యేసుక్రీస్తు ద్వారా. ఇప్పుడు పౌలు అంటాడండి, మేము దేవుని సమాధానము క్రీస్తు ద్వారా పొందుకొని ఆ సమాధాన పరిచర్యకు క్రీస్తు రాయబారులమయ్యాము. అంటే వీఆర్ ద అంబాసిడర్స్ ఆఫ్ క్రైస్ట్. వీ రిసీవ్డ్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రికన్సిలియేషన్ అండ్ వీఆర్ ద అంబాసిడర్స్ ఆఫ్ క్రైస్ట్. మనము పౌలు వలె క్రీస్తుకి రాయబారులుగా ఉండాలండి. ఎంత శాంతి లేకుండా ఉందండి, ఎంత కుటుంబాలు శాంతి లేకుండా ఉన్నారు. మనం ఆ శాంతిని పొందుకున్నాము. మనము వాళ్ళని మన ప్రభు అయిన దేవుని దగ్గర నడిపించాలి. అదే అంటాడు, పీస్ ఐ లివ్ విత్ యూ, మై పీస్ ఐ గివ్ యూ, నాట్ యాజ్ ద వరల్డ్ గివెత్ గివ్ ఐ అంటు యూ, లెట్ నాట్ యువర్ హార్ట్స్ బీ ట్రబుల్డ్ అండ్ నీదర్ ఇట్ బీ అఫ్రైడ్. ఆయన ఇచ్చే సమాధానము, లోకం ఇచ్చే సమాధానం వేరే. ఆయన ఇచ్చింది ఇట్స్ కంప్లీట్ పీస్. ఇన్ వాట్ ఎవర్ యూ ఇన్ సిచ్యువేషన్ యూ విల్ బీ ఇన్ కంప్లీట్ పీస్. యూ వోంట్ ఫియర్. నువ్వు జడియవు, నువ్వు భయపడవు. దేర్ వోంట్ బి ఎనీ యాంగ్జైటీ. హీ విల్ వాక్ మీ త్రూ. అదే అండి దావీదు కదా, ఎప్పుడు అంటాడు, నేను మరణపు ఛాయ లోయల్లో నడిచినా కానీ నీ దుడ్డు కర్రయో your rod and staff will comfort me అంటాడు. ష్యూర్లీ గుడ్నెస్ అండ్ మర్సీ షెల్ ఫాలో ఆల్ ద డేస్ ఆఫ్ మై లైఫ్ అంటాడు. నేను బ్రతుకు దినములంతా నీ కృపాక్షేమములు నా వెంట వచ్చును అంటాడు. ఎవరితోటి వస్తుందండి? దేవునితో సహవాసం కలిగిన వాళ్ళకి, దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచిన వాళ్ళకి. ఎలా విశ్వాసం ఉంచుతాం? ప్రార్థన యందు, దేవుని వాక్యం చదువుతందు, మెడిటేటింగ్ అపాన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. మనం అప్పుడే సమాధానం కలిగి ఉంటాం. మనం దేవుని సమాధానం కలిగితేనే మనం ఇతరులను సమాధానపరచవచ్చు. మనమే సమాధానం లేకపోతే ఉండదు. మనం ఇతరులకు వెలుగై ఉండాలంటే ముందు ఆయన వెలుగు మనలో ఉండాలి. లేకపోతే ఎట్లా? ఒక గుడ్డివాడు ఇంకొక గుడ్డివాడు నడిపించినట్టు ఉంటుంది. మనం వెలుగు సంబంధంలో అయి ఉండి ఆయన శాంతిని పొందుకున్నాము. మనం క్రీస్తు రాయబారులుగా ఉండాలి. వీ హ్యావ్ టు బీ ద అంబాసిడర్స్ ఆఫ్ గాడ్. అట్టి కృప, అట్టి సమాధానం మనందరికీ దేవుడు దయచేయునుగాక. ఆమెన్.